workshop on such a relevant topic. আমি আজকে বেসিক্যালি কিভাবে রিসার্চ প্রপোজাল রেডি করতে হয় সেই বিষয়টার উপরে ফোকাস করব। In my 8 years of teaching career for both UG and PG students, আমি দেখেছি ছেলেমেয়েদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কোনো কিছু লিখতে বলা হয় তখন তারা খুব কনফিউজ হয়ে পড়ে। সেটা একটা প্রপোজাল হোক, মানে টার্ম পেপার হোক, একটা প্রপোজাল হোক, একটা ডিসার্টেশন হোক। সো কিছু লিখতে বললেই তারা প্রথমেই যে কোশ্চেনটা আছে কিভাবে লিখবো, কি নিয়ে লিখবো, কিভাবে লিখবো। সো বেসিক্যালি সেই ব্যাপারটা নিয়েই আমি আজকে ডিসকাস করবো, কিভাবে আমরা রিসার্চ প্রবলেমগুলোকে খুঁজে পাবো, কিভাবে রিসার্চ কোশ্চেনগুলোকে ফর্মুলেট করবো, এবং তারপরে কিভাবে একটা প্রপোজাল রেডি করবো, তার ফরম্যাটটা কিভাবে আসবে। আমি প্রথমে এই পুরো ব্যাপারটা বলার আগে রিসার্চ নিয়ে একটুখানি বলতে চাই। রিসার্চ কি জিনিস? নাও বেসিক্যালি রিসার্চ is made up of two syllables of a word, research. Now re is a preface, that means again, over again, anew. And search, the verb, it means to examine closely and clearly, to try and test. So together the noun research, it means an organized and systematic way of finding answers to questions. Okay. তো এই যে আমি এখানে ডেফিনিশনটা দিয়েছি সেখানে আমি কতগুলো ওয়ার্ডসকে আমি একটু হাইলাইট করেছি, একটু ডিফারেন্ট কালার করেছি। অর্গানাইজড, ওয়াই রিসার্চ ইজ অর্গানাইজড, এটা না হঠাৎ করে স্পন্টেনিয়াসলি ব্যাপারটা হয় না, একটা অর্গানাইজড ওয়েতে গিয়ে আমাকে করতে হয় রিসার্চটা। সিস্টেম্যাটিক, বিকজ a researcher has to go through some steps, so that's why it's systematic. And finding answers is the end of the research, and sometimes the answer is no, but still it is an answer. And question is the central of all research. If there is no questions, then there is no research. Okay. So research is actually a journey from a known area to an unknown area, and it is our instinct of inquisitiveness that basically pushes us here. It's not every time that getting a doctoral degree and its consequential benefits, but also our intellectual joy for creative work that also takes us in this path. Research is an academic activity, and it comprises of first formulating, or rather defining the research questions, research problem, then formulating hypotheses or suggested solutions, then collecting, organizing and evaluating data, and after that making some deductions and moving to our conclusions, and at last testing that conclusion whether they are fit to that hypothesis or suggested solution. So this is the process, যেটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং রিসার্চার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন, the Hungarian biologist Albert Dioli. He got Nobel Prize in 1937 in psychology. That research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. So in that sense, research is a way of thinking, a way of thought. Now in my next slide I would like to talk about in brief the different types of research. এটা আমার মনে হয়েছে খুব দরকার। আচ্ছা আমি যদি সরে বলে অসুবিধা আছে? ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে তো সবাই? এটা আমার মনে হয়েছে দরকার, বিকজ ইফ উই ক্যান আইডেন্টিফাই যে আমার রিসার্চটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে, তাহলে না খুব ভালো হয়। তাহলে আমি বুঝতে পারি যে আমি কোন দিকে যাবো, কিভাবে আমার মেথোডোলজিটাকে আমি ডিজাইন করতে পারবো। So there are three basically viewpoints from where our research can be classified. First is application. আমি একটা রিসার্চ করলাম, তার অ্যাপ্লিকেশনটা কি হচ্ছে তার বেসিসে আমি রিসার্চকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইজ পিওর রিসার্চ and there is applied research. যেহেতু আমার সময় কম, আমি এগুলো নিয়ে ডিটেলসে বলছি না, আমার বেসিক জায়গাটা একটু অন্য জায়গায়, সো এগুলোকে ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছি। দেন অবজেক্টিভস, আমার রিসার্চের কি অবজেক্টিভ, কি পারপাস, সেটার বেসিসে রিসার্চটা চার রকমের হতে পারে। ফার্স্ট ইজ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ. It basically describes a situation, it describes a problem, it also describes a phenomenon. Suppose ধরুন we are describing the administrative structure of an organization. এটা কিন্তু এই ডেসক্রিপটিভ রিসার্চের আন্ডারে পড়বে। নেক্সট, correlational research. In correlational research, what you do is that we try to discover or establish a relationship between two or more aspects of a phenomenon or an event, like technology and unemployment, how they are related. Okay.
or a stressful living and the possibility of heart failure. এই দুটো কিভাবে রিলেটেড? সো এটা হচ্ছে কোরিলেশনাল রিসার্চ। নেক্সট ইজ explanatory research. In that particular research, what we do is that এই যে correlational research যে আমি aspect গুলো বললাম, we clarify here how they are related. তাদের সম্পর্কটা কিভাবে আসছে basically. And the last one is exploratory research, and here we basically explore an area যেখানে খুব কম কাজ হয়েছে, কোন একটা বিষয়কে এক্সপ্লোর করা। থিওরিটিক্যালি দেখা যাচ্ছে আমার রিসার্চকে আমি এই তিনটে ক্যাটাগরির মধ্যে কোনো একটাতে ফেলতে পারছি, বাট ইন প্র্যাকটিস মোস্ট অফ দ্য রিসার্চ ইজ বেসিক্যালি আ কম্বিনেশন অফ দ্য ফার্স্ট থ্রি রিসার্চেস। নেক্সট ভিউ পয়েন্ট যেটা দিয়ে আমরা রিসার্চকে ক্লাসিফাই করতে পারি সেটা হচ্ছে এনকোয়ারি মোড, কিভাবে আমি আমার এনকোয়ারিটা করছি। সেই জায়গা থেকে রিসার্চকে দুটো ব্রড এরিয়াতে ভাগ করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে quantitative research and qualitative research. In quantitative research, we basically deal with data, and our main aim there is to quantify the solution, okay, and the analysis of data. ধরুন আমার কোনো পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স বা কোনো একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনস, খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, এগুলো কিন্তু এর আন্ডারে আসে না বেসিক্যালি, এবং এটাকে খুব একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে আমরা রিসার্চটা করে থাকি। নেক্সট হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে ইজ বেসিক্যালি ইউজ টু আনসার সাম স্পেসিফিক কোশ্চেন্স অর টু সলভ সাম প্র্যাগম্যাটিক প্রবলেমস। এখানে কিন্তু আমরা ওই ডেটা এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা কাজ করা হয় না। মোস্ট অফ দ্য কেসেসে আমার যেটা বেসিক্যালি ভেরি হোয়াট টু সে কাইন্ড অফ অ্যাডভাইস, যে আমরা কখনো নিজেদেরকে কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গাতে লক ইন করে রাখবো না। আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা ফ্লেক্সিবল ওয়ে থেকে রিসার্চটা করবো, যার ফলে সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স যে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কখনো হতে পারে সেটা কোয়ালিটেটিভ, কখনো কোয়ান্টিটেটিভ, আর এটা যদি হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো মিক্সড রিসার্চ। যেমন ধরুন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, services that is provided to the victims of domestic violence in a town, and what extent actually they are useful. যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা রিসার্চ করি, ফার্স্ট পার্ট যেটা আছে, the services that we provide to the victims, এটা হচ্ছে একটা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, and the second portion, that the utilization of that services, in what extent the services are utilized, সেটা হচ্ছে একটা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই দুটোকে মিক্সড করতে পারি, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ আওয়ার ওয়ার্ক, অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করতে যাই তার উপর ডিপেন্ড করবে। সো আমরা যখন আমাদের টপিকটা ঠিক করব, যে ওয়েতে রিসার্চটা করব, একটা জায়গায় ঠিক করব যে কোন জায়গায় কোন ক্যাটাগরিতে আমার রিসার্চটা পড়ছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, রিসার্চ প্রসেস, কিভাবে আমার রিসার্চটাকে আমি এগোবো। First step is identifying the research problem. কোনটাকে নিয়ে আমি কাজ করব। What would be my topic? এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে বড় কোশ্চেন একটা। দেখো সবাইকে জিজ্ঞেস করলে কি নিয়ে কাজ করব, মানে কাজ করার তো কিছু নেই আমার সামনে। ওকে, এটাতে খুব একটা বিউটিফুল একটা জিনিস কালকে আমি পড়লাম, সেটা হলো ডেভিড কফ, তার একটা খুব বিখ্যাত বই আছে, ইতিহাসের সাইনিকরা বলতে পারবে সেটা, মানে সবাই জানে বইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বই, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড বেঙ্গল রেনেসাঁ। সেটা প্রিফেসে বলছে ডেভিড কফ যে তার যে সুপারভাইজার ছিল প্রফেসর স্টিফেন হে, তাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে যে কিভাবে এই জিনিসটা সিলেক্ট করতে হয়। So selecting a topic for research is like selecting a wife, and in both the cases the choice is better, the most satisfying is the journey. Okay, remember, wife girlfriend কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে। So here selecting the wife. Now এই ব্যাপারটাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গা সেটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। আমরা কিভাবে লিটারেচারটা রিভিউ করব। Literature review is basically going through the existing body of literature, okay, and find out the unanswered question, find out the research gap that is identified by others. First step is searching for the existing literature in the area of study. আমরা যেটা করব, একটা we have to compile a bibliography, একটা বইয়ের লিস্ট তৈরি করব ওই এরিয়াতে যে বইগুলো আমাকে পড়তে হবে, এবং যে বইগুলোকে আমি দেখবো সেই বইগুলোর বিবলিওগ্রাফিও দেখবো। দেখবেন যদি 10টা বই আপনি লিস্ট করেন, 10টা বইয়ের বিবলিওগ্রাফি যদি আপনি দেখেন, দেখবেন কতগুলো বই কমন আছে। সো দোজ কমন বুকস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুকস, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট গো থ্রু দোজ বুকস। এটা হচ্ছে প্রথম কাজ,
First you have to make a bibliography and a reading list and then go through those lists, and that list should be in your area, যে এরিয়াতে আপনি কমফোর্টেবল, যে এরিয়াতে আপনার একটা মিনিমাম নলেজ আছে। নেক্সট স্টেপ ইজ রিভিউইং দ্য সিলেক্টেড লিটারেচার, যে জায়গাটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে, যে পার্টটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে স্টাডি, ঠিক সেই জায়গাটাকে খুব ভালো করে রিভিউ করতে হবে। সেখানে কতগুলো জিনিস আমার দরকার, সেটা হচ্ছে উই নিড টু নোট দ্য মেথোডোলজিস দ্যাট আদার্স হ্যাভ অ্যাডাপ্টেড। তাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে তারা কি কি মেথোডোলজি অ্যাডাপ্ট করেছে, কি ওয়েতে তারা গেছে, what their research design was, সেটাকে নোট করতে হবে। and the gaps that exist in that body of knowledge, সেখানে কি কি রিসার্চ গ্যাপ আছে সেগুলোকে ঠিক করুন। দেখবেন আলটিমেটলি এখানে আপনি অটোমেটিক্যালি ইউ উইল গেট ইউর থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি বেসিস অফ ইউর রিসার্চ। সো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ডেভেলপিং আ থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। নাও when you will reading all this, all this literature, you will find that যে অ্যাসপেক্ট গুলোকে নিয়ে আপনি কাজ করতে চাইছেন, কিছু না কিছু থিওরিস্ট আছে যারা এই বিষয়ে they have some direct or indirect references to your works, to your field of study, সেগুলোকে নোট ডাউন করুন, and from there you will develop a theoretical framework that will lead you to develop a conceptual framework. And in conceptual framework, it basically focuses on sections which become the basis of your study, and that is very important. An important analogy is here, like this is like the foundation of a building. একটা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন যত বেশি স্ট্রং হবে, যত বেশি ভালো হবে, আর বিল্ডিং তত বেশি স্ট্রং হবে। তো সিমিলারলি এই কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক এবং থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা যত বেশি স্ট্রং হবে আপনার রিসার্চে, তত দেখবেন আপনার থিসিসটা বা আপনার ডিসার্টেশনটা তত বেশি স্ট্রং হবে, তত বেশি ভালো হবে, ইন্টারেস্টিং হবে। নেক্সট স্টেপ ইজ কনসেপচুয়ালাইজিং আ রিসার্চ ডিজাইন। সো আপনি কি নিয়ে রিসার্চ করবেন, মানে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন, সেটা ঠিক করে ফেলেছেন। নেক্সট স্টেপ ইজ হাউ, কিভাবে সেখানে যেতে হবে। সো রিসার্চ ডিজাইন ইজ বেসিক্যালি টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রসিডিওর, দ্য স্টেপস। দ্য ডেস্টিনেশন ইজ ফিক্সড, নাও ইন হুইচ ওয়ে ইউ উইল রিচ টু ইউর ডেস্টিনেশন। এটা হচ্ছে নেক্সট সেই স্টেপটা। এখানে দেখবেন অনেকগুলো স্টেপস আছে, সেখানে আমরা কেস স্টাডি হতে পারে, সেটা ইন্টারভিউ হতে পারে, সেটা কমিউনিটি ডিসকাশন ফোরাম হতে পারে, ডিফারেন্ট ডিজাইনস আর দেয়ার। বাট ইন ইউর প্রপোজাল that mention of the design should be there, and that study design, it should convince your reviewer or your supervisor that it's a valid one and it should be workable in that situation. Okay. Next step, constructing an instrument for data collection. এটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। Data are basically divided into two parts, primary data and secondary data. Now primary data is the first hand data and the secondary data is the second hand data basically. So এই দুটো ডেটার উপরে বেস করে ডেটা কালেকশনকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। one is primary sources and another is secondary sources. প্রাইমারি সোর্সকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়, অবজারভেশন, ইন্টারভিউ এন্ড কোয়েশ্চেনার। The observation is when the researcher observes a phenomenon, observes a situation, and from observing that situation he comes to his own conclusion. এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট আর নন পার্টিসিপেন্ট। সামটাইমস ইউ ফাইন্ড দ্য রিসার্চার বিকামস আ পার্টিসিপেন্ট। মানে ধরুন একটা রিসার্চার রিসার্চ করতে চাইছেন কিভাবে প্রিজনাররা তাদের লাইফটা কাটায়। তো সে কি করছে, নিজে প্রিজনার হয়ে যাচ্ছে, প্রিটেন্ডিং টু বি এ প্রিজনার, এবং সেখান থেকে সেটা লিখছে। আর নন পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে সে একটা অবজারভার হিসেবে থাকছে এবং সেখান থেকে লিখছে সে। এখানে চ্যালেঞ্জেসটা হচ্ছে আপনি যে জিনিসটাকে অবজার্ভ করছেন, ধরুন একটা কমিউনিটি লাইফটাকে আপনি অবজার্ভ করছেন, আপনাকে তো তাদের পারমিশন নিতেই হচ্ছে। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইফ দে বিকাম অ্যাওয়্যার যে আপনি তাদেরকে ফলো করছেন, দেখবেন তাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সাপোজ একটা নার্স কিভাবে একটা পেশেন্টের সঙ্গে গভর্নমেন্ট হসপিটালে বিহেভ করছে, আপনি এটা নিয়ে একটা লিখতে চাইছেন। সো যখনই নার্সের কাছে যাচ্ছেন এবং নার্স বুঝতে পারছে আপনি অবজার্ভ করছেন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে সে খুব কেয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে, সে পেশেন্টকে খুব কেয়ার করছে। সো অটোমেটিক্যালি এই ব্যাপারটাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সবসময় একটা ন্যাচারাল অপারেশন যখন হচ্ছে তখন গিয়ে অবজারভেশনটা করতে হবে।
নেক্সট ইজ ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউটা খুব কমন একটা এবং বহুল প্রচলিত একটা উপায় to get the primary sources. An interview can also be divided into two parts, a structured and unstructured. In a structured interview, everything is structured. ঠিক আছে? Questions and ordering, কোথায় হবে সেটা, wording, everything is a structured one. And unstructured ক্ষেত্রে researcher or the man who is taking the interview, তার সেক্ষেত্রে আছে, অনেক সুবিধা আছে, ফ্লেক্সিবল মোডে এটা হচ্ছে, যা খুশি তার মনে আসলে সেই কোশ্চেনটাও সে করতে পারে সেখানে। নেক্সট ইজ কোশ্চেনার। কোশ্চেনারে কি করা হয়, একটা জাস্ট লিস্ট অফ কোশ্চেন দেওয়া হয় এবং রেসপন্ডেন্টরা সেই কোশ্চেনগুলোকে উত্তর দিয়ে দেয়। এবার এই কোশ্চেনারটা দুটো ভাগে ভাগ হতে পারে, একটা হচ্ছে মেইল কোশ্চেনার অ্যান্ড কালেকটিভ কোশ্চেনার। মেইল কোশ্চেনারের ক্ষেত্রে আমরা কোশ্চেনারটা বেসিক্যালি মেইল করে দেওয়া হয় রেসপন্ডেন্টের কাছে, আর কালেকটিভ কোশ্চেনারের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনারের প্রবলেম হচ্ছে খুব লেস রেসপন্স পাওয়া যায়। দিয়ে আমার কি লাভ হবে, আমি কেন কোশ্চেনার দিয়ে করতে যাবো, আমার কি এদের কাজ নেই, আমি ইউটিউব দেখবো ততক্ষণে ফেসবুক ঘাঁটবো, কে ওই কোশ্চেনার আবার ঠিক করে ওর রিসার্চ, আমার কি লাভ, আমি আধ ঘন্টা ধরে বসে বসে কোশ্চেনের উত্তর দাও দিয়ে আবার মেল করো, কেন করতে যাবো। সো এই মেল কোশ্চেনার না রেসপন্স ইজ ভেরি লো। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট কালেকটিভ কোশ্চেনার। ধরুন কোনো একটা সেমিনার অনেক ছেলে মেয়ে এলো, সেখানে সবাই হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো একটা কোশ্চেনার এবং বলা হলো যাওয়ার সময় এটা জমা দিয়ে যেতে হবে, নাহলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। সো অটোমেটিক্যালি এভরিবডি উইল প্রোভাইড দ্যাট, সেটাকে দিয়ে যাবে। সো এইরকম ভাবে দেখা যায় যে কোশ্চেন, একটা কালেকটিভ কোশ্চেনে যখন অনেকগুলো জায়গায় একটা ক্লাসে কিছু স্টুডেন্টদেরকে সেটা দিয়ে দেওয়া হয়। সো এই এরকম ভাবে এটা হচ্ছে কালেকটিভ কোশ্চেনটাকে আমরা করি, মানে আমরা কালেক্ট করি। এই ইন্টারভিউ এবং কোশ্চেনের তফাৎটা হচ্ছে, ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে যে রিসার্চার সে তার কোশ্চেনটাকে এক্সপ্লেন করার সুযোগ পাচ্ছে, বাট ইন কেস অফ কোশ্চেনার সেটা হচ্ছে না, বিকজ হি ইজ অ্যাবসেন্ট দেয়ার। সো দিস থ্রি, এগুলো নিয়ে আরো প্রোজ এন্ড কনস, চ্যালেঞ্জেস এগুলো আছে, বাট আমি সেগুলোতে বেশি যাচ্ছি না। সো দিস থ্রি আর দ্য বেসিক সোর্সেস ফ্রম ওয়্যার প্রাইমারি ডেটা ক্যান বি কালেক্টেড। সেকেন্ডারি সোর্সেস হচ্ছে আপনি যে ডেটাটা কালেক্ট করতে চাইছেন, হয়তো এমন হতে পারে সেই ডেটাটা অন্য কেউ কালেক্ট করে রেখে দিয়েছে, and then what you are doing is that you are extracting what you need from that data, and that is called secondary sources. সেটা হচ্ছে কোনো গভর্নমেন্ট আর সেমি গভর্নমেন্ট পাবলিকেশনস, কোনো ডায়েরিজ, সেন্সাস রিপোর্ট। সো এই ব্যাপারগুলো সেকেন্ডারি সোর্সেস, এগুলো আমাদের লাগে ডেটা কালেকশনের জন্য, যেটা আমাদের রিসার্চের একটা খুব বড় জিনিস। Next, selecting a sample. Now, sampling is basically choosing a subgroup from a bigger group. ধরুন আমি ইংলিশের কতগুলো ছেলে মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে কজন শেক্সপিয়ারকে ভালোবাসে, সেটা করতে গিয়ে একটা ক্লাসে 50 জন আছে, আমি সেখান থেকে 10 জনকে কালেক্ট করে নিলাম। এই যে 50 জনের থেকে 10 জন কিনলাম, দ্যাট ইজ দ্য স্যাম্পল। সো দ্যাট 50 people are the sampling group, whereas the 10 people are sample. So next stage is selecting a sample, and then there comes writing the research proposal. তাহলে এই রিসার্চ প্রপোজালটাকে আপনি, মানে দেখুন ফিফথ স্টেজ ইজ রিসার্চ প্রপোজাল। এই রিসার্চ প্রপোজালটা আপনি জমা দেবেন আপনার সুপারভাইজারের কাছে। এর পরে দেখুন 3টে স্টেজ আছে, কালেক্টিং ডেটা, প্রসেসিং এন্ড ডিসপ্লেইং ডেটা, এন্ড রাইটিং আ রিসার্চ রিপোর্ট। এই রিসার্চ রিপোর্টটা হচ্ছে পরের ব্যাপার, মানে এই ইনস্টিটিউশনে আসার আগে আপনাকে রিসার্চ প্রপোজালটা রেডি করতে হবে। সেই প্রপোজালটা আপনি আপনার সুপারভাইজারকে দিলেন, সেটার মধ্যে দিয়ে সে যাবে, তার যদি মনে হয় ইন্টারেস্টিং, দেন ইউ উইল বি সিলেক্টেড। ঠিক আছে? সো এই প্রথম 5টা জিনিস আপনাকে করে আসতে হবে আগে। হ্যাঁ, সো আমি 5 নাম্বার জিনিসটাকে নিই, মানে রিসার্চ প্রপোজাল কিভাবে লিখতে হয়, এটার উপরেই বেসিক্যালি আমার ফোকাস ছিল। আগের যেগুলো বললাম এগুলো রিসার্চ প্রপোজাল লেখার জন্য যে নলেজ আমাদের দরকার সেগুলোর উপরে ছিল। নাও রিসার্চ প্রপোজাল। Research proposal is actually a plan, a strategy, no overall plan. কিভাবে আপনার রিসার্চটা আপনি করতে চাইছেন, and it should include everything. What you are proposing to do, your research question, your research problem, and next how you plan to find answers to what are you proposing. কিভাবে আপনি সেটাকে করতে চাইছেন, okay, and next why you selected the proposed strategies. যে স্টাডি প্ল্যানটাকে চুজ করা হয়েছে, why you have selected that. Okay, so এই 3টে জিনিসকে রিফ্লেক্ট করতে হবে বেসিক্যালি আপনার রিসার্চ প্রপোজালে। রিসার্চ প্রপোজালের ফরম্যাটটা কিভাবে হবে? ফার্স্ট, টাইটেল should be very clear and should be very concise. Now title is like the placard of a shop.
একটা দোকানে ঢোকার আগে আমরা কি করি, দোকানের নামটা দেখি, তাই না? বিকজ দ্যাট নেম গিভস আস অ্যান আইডিয়া হোয়াট ইজ ইনসাইড দ্যাট শপ। নিশ্চয়ই আপনি একটা সুইট শপে গিয়ে বলেন একটা পেন দিন, ওকে। সো বিকজ আপনি আগে নামটা দেখেছেন, নামটা আপনাকে বলে দিচ্ছে দোকানের ভিতরে কি আছে। সিমিলারলি the title, it should reflect what is inside that your study. এখানে আমি একটুখানি বলি, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখুন এই নামকরণের ব্যাপারটা বা টাইটেল দেওয়ার ব্যাপারটা আপনি শেক্সপিয়ারকে দেখুন। শেক্সপিয়ার কি বলছে, টকিং অ্যাবাউট দ্য বোল্টিং অ্যাম্বিশন অফ ম্যাকবেথ, simply giving the name as Macbeth. Talking about the dilemma of Hamlet, to be or not to be, that is the question, simply its name Hamlet. Talking about the tragedy of King Lear, simply King Lear. মানে টাইটেল নিয়ে একবার চিন্তাও করেনি। ঠিক উল্টো দিকে রবীন্দ্রনাথকে দেখুন, মহেন্দ্র এবং বিনোদিনীর প্রেম, নাম কি হচ্ছে সেটার, চোখের বালি। লাবণ্য এবং অমিতের প্রেম, সেটার নাম কি হচ্ছে, শেষের কবিতা। বুঝতেই পারবেন নভেল, নভেলের শেষের কবিতা। সো কতটা কাজ করা আছে এইগুলোর উপরে। যদি শেক্সপিয়ার হতো হয়তো সিম্পলি নাম দিয়ে দিত চোখের বালির মহেন্দ্র, তাই না? সো এই নামকরণটার ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, it should be very clear, but it should be also very insightful. Okay. Next, introduction. In introduction, you should begin with the broad perspective of your study area and gradually narrowing your focus to the specific point যে জায়গাতে আপনি যেতে চাইছেন। And your introduction of your proposal should cover an overview of the main area under study, a historical perspective which are pertinent to that study area, philosophical or ideological issues relating to your topic, and the major theories যেগুলো আপনার theoretical framework থাকছে সেটা, the main issues, problems and advances in the subject area under study, important theoretical and practical issues relating to the central problem under study, and the main findings relating to the core issues. এই পুরো বিষয়টা থাকতে হবে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে, একটা সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ হয়, বাট they should cover all these things. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরুন আপনি রিসার্চ করতে চাইছেন how to or what it means to have a child with ADHD in family. ADHD, all know that, attention deficit and hyperactivity disorder. তো সেরকম একটা চাইল্ড যদি থাকে কোনো ফ্যামিলিতে, তাহলে কিভাবে ডিল করবে তার সঙ্গে, এই যদি টপিকটা হয় তার ইন্ট্রোডাকশনে you have to talk about the definitions and symptoms of ADHD, the medical perspective of ADHD, the implications of a child who remains untreated, and how the family deals with it. So একটা পুরো ব্যাপারটা থাকতে হবে ওখানে, একটা overview of the whole thing. Okay. Next point